everyone. Welcome to the ninth episode of the Women Startup Leader Series. In this series, key female ecosystem players from Bangladesh and beyond will discuss facets of angel investing and all things startup. In this episode, we have Lafifa Jamal, Rezwana Khan, and Tawhida Shiropa as speakers. Sessions and we can go ahead and start. Really glad to have the powerful women panelists here today with us in supporting and building women in tech leaders in Bangladesh, right? Really excited to have Dr. Lafifa Jamal, Rezwana Khan, and Tawhida Shiropa with us for the presentation that we're going to have, and also have a little bit of a conversation on how they have sort of started out on their journeys. But before that, I'll introduce individually each panelist who are with us here today. The first one is Dr. Lafifa Jamal, who's currently working as a professor of the Department of Robotics and Mechatronics Engineering in the University of Dhaka. She's the former chairperson of the same department, and she's also a faculty member of the Department of Computer Science and Engineering in University of Dhaka. At present, she's the president of Bangladesh Women in IT or Technology, BWIT. She's also the president of Robot Olympiad Committee, vice president of Bangladesh Open Source Network, director of Bangladesh Flying Labs, and member of the International Robot Olympiad Central Committee. Pleased to have you, Dr. Lafifa. And I'll go to Rezwana Khan, who's next in line. She's the CEO of Star Computer Systems, a technology company working on enterprise application solutions, development and implementation, high-skilled tech resource development, managed service, and cybersecurity. She's educated in computer science, of software engineering, and advanced management programming, right? And Ms. Khan started working with her company and has been doing professional consultancy for leveraging ICT to support different industries and government. Her expertise include strategic planning and growth, technology upgrade, team building, and change movement. In addition to these roles, she's an active angel investor, serves as a general secretary for Bangladesh Women in Technology, and she's also a band member. Pleased to have Rezwana here with us. Thank you very much, Jawad, and also Bangladesh Angels Network for this wonderful event and the webinar. I think that this webinar will be very good for us, for the women and for the the tech ladies or who wants to work in tech industry as startups or anything. So thank you very much. And Amar Byapar is a little bit already Jawad, but you can definitely find me on LinkedIn as well. And definitely I would appreciate our company বা আমার জার্নির ব্যাপারে বলতে, as well as BWIT এর জার্নির ব্যাপারে বলতে আমি মানে definitely বলবো because of আমি একদমই ফাউন্ডার ডাইরেক্টরদের মধ্যে একজন. So we will talk. Thank you very much. Thank you so much, Rezwana Apu, and for that wonderful introduction. And I'll go to the last panelist here today for a short intro. Tawhida Shiropa. She's the founder and CEO of Moner Bondhu. She has 13 years of experience in the social sector. She's also an Acumen Fellow and a US State Department Fellow. She has been a mental health activist for the entirety of her career and took many innovative approaches to help people speak about psychological issues and to raise awareness. Through Moner Bondhu, Shiropa has initiated numerous training sessions, discussions, and youth engagement events to recognize and respond to mental health and well-being issues such as depression, frustration, addiction, anxiety, stress, and cyberbullying and harassments in social media. And also, she's a portfolio of Startup Bangladesh as well as Bangladesh Angels. Really glad to have Shiropa here with us. Thanks for joining in. Thank you so much, Zaud Bhai, for this nice introduction. And thank you, Ben, and all this member, because thank you for having me today. I'm very excited to have here today. And of course, very looking forward to the sessions. Thank you. Absolutely. And last but not the least, I also want to introduce Aryana Khan. She's one of our analysts leading the way for Bangladesh Angels. She's going to be moderating the session here today.
Absolutely. I think I'd like to start off with Dr. Lafifa and Rezwana Apu. Just, a brief background on BWIT. It is led by women entrepreneurs in the ICT sector and was previously led by Ms. Luna Shamsuddoha of Doha Tech Media. If you could, briefly gloss over about the original vision of the organization and a brief background on it, Rezwana Apu. Maybe you could start off. Okay, let me start, and then I will definitely hand over the the rest to Lafifa Appa. Lafifa Appa joined as well. I can see that. BWIT is basically, join করেছি আমরা 10 বছরের মতো হলো, জার্নি শুরু হয়েছে, and it was led by late Luna Shamsuddoha Appa. We know her all. So basically উনার গাইডেন্সে আমরা আসলে BWIT শুরু করেছিলাম। তার কারণটা হচ্ছে আমরা যদি বলি বাংলাদেশের টেক ওমেনদের জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না, এবং এখনো আসলে এক্স্যাক্টলি ওভাবে নেই BWIT ছাড়া। এখন কেন আমরা কোনো অ্যাসোসিয়েশন করিনি, কেন আমরা ফোরাম করেছি, তার কারণটা হচ্ছে we have already basis, we have other associations like BACO and ECAB and other. So যেখানে আমরা থাকি, সো আমাদের শুরু মানে অ্যাসোসিয়েশন গুলো আসলে ট্রেড অর্গানাইজেশন নিয়ে কাজ করে, এবং আমাদের তখন আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওমেন এন্টারপ্রেনার অ্যাকচুয়ালি টেক ইন্ডাস্ট্রিতে কম ছিল, এখনো খুব বেশি নেই। সো সেই হিসাবে করতে আমরা আসলে মনে করলাম যে আমাদের তিনটা ক্যাটাগরিতে যদি আমরা শুরু করি, যে একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনার ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে প্রফেশনালস ক্যাটাগরি, আর একটা হচ্ছে কর্পোরেট ক্যাটাগরি। এই তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা যদি টেক লেডিসদেরকে আমরা যদি বাংলাদেশে একটা আমব্রেলার আন্ডারে আনতে পারি, অ্যান্ড আমাদের বেসিক্যালি ভিশন হচ্ছে কানেক্ট, এম্পাওয়ার অ্যান্ড গ্রো। সো সেইভাবে করে আমরা টার্গেট করে অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছি এই তিনটা ক্যাটাগরিতে। সো দ্যাট স্পেসিফিক্যালি আমরা এন্টারপ্রেনারদের জন্য যেভাবে করে মেয়েদের জন্য কাজ করতে পারবো, তেমনি যারা কর্পোরেট থাকে তাদের প্রবলেম এবং তাদের সেই কাজগুলি করার জন্য, as well as definitely professionals যারা বেসিক্যালি মানে টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে আসছে, তারাও এখানে সুযোগ পাচ্ছে আসার, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই এটা আসলে এভাবে করে আমরা ক্যাটাগরাইজ করেছি। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তিন ক্যাটাগরি তিনজন আছেন, এবং ওইভাবে করে আমরা কাজ করি। So that's pretty much about the categories and আমাদের basically কাজ কি সেটার ব্যাপার। And then we have done many good projects under BWIT. Definitely আমাদের পার্টনার্স অনেকে ছিল, SME এর সাথে কাজ করেছি, ICT ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করেছি, এবং আদার অনেক মন্ত্রণালয়ের সাথে, উমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির সাথে আমরা কাজ করেছি। সো আমাদের এটা আসলে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এন্ড আমার মনে হয় রেস্ট লাতিফা আপা ইফ ইউ ক্যান অ্যাড। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রেজওয়ানা। অ্যাকচুয়ালি রেজওয়ানা মোটামুটি আমাদের হিস্ট্রিটা বলে দিয়েছে, যে আমাদের স্টার্ট করেছে আমরা 2010-এ। আমি একদম প্রথমেই বিডব্লিউআইটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না, আমি অ্যারাউন্ড 2011-এর শেষের দিকে বিডব্লিউআইটিতে যুক্ত হয়েছি। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি না বললেই না, Luna Appa was not only the founder president, actually BWIT was her brainchild. ওনার উদ্যোগেই কিন্তু আমরা BWIT শুরু করি, এবং যেটা ছিল she was like our guardian. এখন মানে যেটা হচ্ছে যে Luna Appa চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত উনি, আমার যেটা দেখেছি যে though I was at that time I was the president of BWIT, but আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি আমাদেরকে সবসময় এমন ভাবে গাইড করতেন যে BWIT is like a child, এবং আমরাও কিন্তু সেভাবেই কাজটা শুরু করেছি। এবং যেটা রেজওয়ানা উল্লেখ করেছে যে আমাদের মূলত তিন ক্যাটাগরির আমাদের মেম্বাররা আছেন, entrepreneurরা আছেন, এবং যারা কর্পোরেট প্রফেশনালস তারা আছেন, অ্যান্ড আদার প্রফেশনালস লাইক একাডেমিশিয়ানস অর যারা টেকনোলজি ফিল্ডে সরাসরি কাজ করছেন তারা আছেন। এবং এটা কিন্তু আমরা দেখি যে একমাত্র সংগঠন ফিমেলদের যেখানে অল আর টেক লেডিস, যে আমাদের কিন্তু এই জায়গাটাতে এসে দিস ইজ নট লাইক দ্যাট যে আমি হয়তোবা ই কমার্সের বিজনেস করছি অর এফ কমার্সের বিজনেস করছি, বাট টোটালি অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড। আমি হয়তো এফ কমার্সকে ইউজ করে আমি হয়তো অন্যান্য গুডস গুলোকে সেল করছি, বাট টোটালি আমাদের বিডব্লিউআইটি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের এখানে এন্টারপ্রেনার যখন দেখি, সেখানে আমরা দেখি যে আমাদের যেরকম সফটওয়্যার তৈরি করছেন যারা, মানে সফটওয়্যার ফার্ম আছে যারা, তারা কাজ করছেন, ই কমার্স নিয়ে কাজ করছেন, ওনারা আছেন, ট্রেনিং যারা করছেন, ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করছেন,
বিভিন্ন ধরনের টেক ট্রেনিং করছেন, সেই ধরনের এন্টারপ্রেনাররা আছেন। তারপর যেটা হচ্ছে আমাদের একাডেমিশিয়ানরা আছেন, কর্পোরেট প্রফেশনালস আমরা দেখছি বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানিগুলোতে যারা আছেন তারা সেখানে আছেন, বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে যারা একেবারে টেক ফিল্ডে আছেন, হয়তো তারা আইটি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন অর টেকনোলজি বেসড কাজগুলো করছেন, তাদেরকে নিয়ে আমাদের মূল নেটওয়ার্কটা তৈরি হয়েছে। এবং যেটা দেখেছি আমরা যে ফিমেলদের কি যেটা হয় যে এমনিতে তো আমরা সংখ্যায় কম, দিস ইজ নট অনলি ইন বাংলাদেশ, ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সব জায়গাতে আমরা দেখি যে স্টেম ফিল্ডে অর আইটি ফিল্ডে কিন্তু মেয়েদের অংশগ্রহণ অনেকটাই কম। এবং যখন একটা ফোরাম থাকে তখন কিন্তু আমরা চেষ্টা করি সেই ফোরাম থেকে আমাদের ফিমেলদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দেওয়া, যেরকম যখন এন্টারপ্রেনার যারা আসছেন বা নতুন স্টার্ট আপ যারা শুরু করছেন, সো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে তারা ফান্ডিং পেতে পারেন, কিভাবে তারা তাদের বিজনেস আইডিয়া গুলোকে নিয়ে গ্রুম আপ করতে পারেন, সেই ধরনের বিভিন্ন রকম ওয়ার্কশপ করা এবং স্পেশালি গভর্নমেন্টের সাথে বিভিন্ন কাজ করা, এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে, A2I এর সাথে, বিসিসির সাথে, আইসিটি ডিভিশনের সাথে আমরা বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি এবং ফিমেলদের ট্রেনিং প্রোগ্রামস করছি, ওয়াইফাই প্রোগ্রাম গুলো নিয়ে কাজ করছি। এই ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি। পাশাপাশি যেটা করি যে আমরা এখন যেহেতু কোভিড টাইম আছে, মোস্টলি আমরা চলে এসেছি একেবারেই অনলাইন বেস কার্যক্রমে। সো আমাদের সবকিছু ওয়েবিনার অর অনলাইন ট্রেনিং এই ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা কাজ করছি। Thank you so much for that, Apu. As a follow-up question to that, what kind of training do you provide? Does BWIT provide to these women within its network? আমাদের যেরকম একটা আমরা করেছিলাম একেবারেই গ্রোয়িং আপ যারা আছেন ফিমেল তাদের জন্য, লাইক অনলাইনে কিভাবে আমরা সেফ থাকতে পারি, আমাদের সেই ধরনের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমরা করেছি যে আমাদের সেফ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যদি আমরা থাকতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে আমরা সেফ একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারি। আমরা বিসিসির সাথে এই ধরনের বেশ কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি এবং যেটা আমরা করেছি যে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে গিয়েছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে সেখানে গিয়েছি, আমরা স্কুল চিলড্রেনদেরকে টাচ করেছি। কারণ আমরা যেটা মনে করি যে আমরা যদি ফিমেলদেরকে একটা সেফার অনলাইন এনভায়রনমেন্ট না দিতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে অনেকে কিন্তু ভয়েই সেখানে আসেন না বা অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে ভুল করে বসছেন। সো এইদিকে হচ্ছে এক ধরনের ট্রেনিং আছে। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনারদের জন্য তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি। তারপর যেটা করেছি যে স্টার্ট আপের ফান্ডিং নিয়ে আমরা বিভিন্ন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলোর সাথে তাদেরকে নিয়ে একসাথে হাউ টু গেট দ্য ফান্ডিংস এই ধরনের আমরা কিছু ওয়ার্কশপ প্ল্যান করেছি। দেন আরেকটা করেছি আমরা এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে, যে রুরাল এরিয়ার মেয়েদেরকে আমরা কিভাবে টেকনোলজিতে নিয়ে আসতে পারি। তো যেটা হয় যে আমরা মনে করি টেক উইমেন মানেই হচ্ছে একেবারে টেকনোলজিতে পড়াশোনা করেই তাদেরকে আসতে হবে, বাট এখনকার সময়ে আমরা দেখি যে আমরা কিন্তু আইসিটিটাকে টুল হিসেবে ব্যবহার করে, আমি যদি 100% আমার বেসিকটা যদি টেকনোলজি ফিল্ডে নাও হয়, আমি কিন্তু আইসিটিকে টুল হিসেবে ব্যবহার করে আমার ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারি। সো এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে আমরা প্রায় 5 বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে রুরাল উইমেনদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি যে তারা কিভাবে আইসিটিটাকে টুল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ। Got it. Thank you for that. As a follow-up question, where do these, you mentioned you're working with women entrepreneurs from various areas, right? Where do they come from? And typically from your experience, what kind of help have you seen they need? What are some problem areas যেগুলো আপনি observe করেছেন, and what are typically the areas in which they need help with? Okay, I think Rezwana, you can take the question. আচ্ছা, এটা আমি বলি বিকজ আমি আসলে এন্টারপ্রেনার সেকশনটাকে লিড করছি এখন। সেটা হচ্ছে আমরা আসলে যারা এন্টারপ্রেনার তাদের আসলে আমাদের তো অনেক টাইপের প্রবলেম থাকে। হ্যাঁ, তার মধ্যে যেটা আমরা সব থেকে বেশি পাই সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স হচ্ছে সব থেকে বড় প্রবলেম, যেটা আসলে বেসিক্যালি, এবং এটা মেয়েদের জন্য আসলে এটা শুধু আমাদের যে মানে কোম্পানি যে শুরু করে এটা কিন্তু ইটসেলফ একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। তারপরে তো হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স একটা, কারণ প্রথমে যদি কাজ না থাকে বা একটা ইনভেস্টমেন্টও করতে হয় তাহলে তো আসলে এটা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে, এটা একটা মেয়েদের প্রবলেম। দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা লিগাল ডিফারেন্ট একটা কাজের জন্য কিন্তু আসলে আমাদের অনেক রকমের হেল্প লাগে। হাউএভার এখন দেখা যাচ্ছে অনেক সার্ভিস কোম্পানি হয়ে গেছে যারা হয়তো এই সাপোর্ট গুলো দিতে পারছে, বাট যখন আমরা আসলে বিডব্লিউইটি শুরু করেছিলাম তখন আসলে আমরা যারা এস্টাবলিশড কোম্পানি দিয়ে শুরু করেছিলাম তাদের জন্য তো আর শুরু করেছি আসলে বেসিক্যালি যাদের লাগবে,
যারা আসলে প্রবলেমগুলি ফেস করে তাদের জন্য। সো এই জন্য আমি যেটা বললাম যে একটা হচ্ছে খুব বড় প্রবলেম হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, দেন হচ্ছে যে লিগাল বা এই যে বিভিন্ন রকমের কাজগুলি করা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর যেগুলো আর কি কোম্পানি ডকুমেন্টস আর এই ধরনের কাজগুলি করার জন্য যেটা আমাদের লাগে, এই ধরনের সাপোর্টগুলির জন্য আমাদের লাগে। অ্যান্ড দেন আদার তো নেটওয়ার্কিং একটা খুব বড় ব্যাপার, যেটা আসলে বিডব্লিউআইটি থ্রুতে বা আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা যেটা বারবার করে যেটা মেয়েরা চ্যালেঞ্জ ফেস করে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিংটা বাড়ানো এবং বিভিন্ন জায়গাতে কানেকশন গুলি তৈরি করা। এগুলো কিন্তু আমাদের আসলে এন্টারপ্রেনারদের কিছু প্রবলেম থাকেই। সো এগুলো আসলে অ্যাজ আ হোল ওভারঅল প্রবলেম আর কি আমি মনে করি আর কি আমাদের মেয়েরা এটা অলওয়েজই ফেস করে এবং এটা এখনো করে। যেমন আমি যদি এখন কোভিড টাইমের কথা বলি, প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিকে তো আসলে সবারই ফান্ডিং এর প্রয়োজন হয়েছে। সো এটা একটা বলার বিষয় যে আসলে দেখা যাচ্ছে লোন কয়জন মেয়ে পাচ্ছে বা কতজন টেক লেডিস পেয়েছে, এটাও কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের অ্যানালাইসিসের বিষয় আছে। যদি না পায় তাহলে কেন পাচ্ছে না, এটাও কিন্তু আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং, মানে এটা কিন্তু আমাদের দেখার মতন বিষয় আর কি। না হলে কিন্তু আসলে আমাদের মহিলা এন্টারপ্রেনারদের, ওমেন এন্টারপ্রেনারদের কিন্তু আগানোটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে। Got it. Absolutely. Absolutely, Apu. Before we move on to the next section, just wanted to, for the benefit of the audience, how does one become a member or participate in BWIT programs? লাফিফা আপা, আমার মনে হয় আপনি বলে ভালো হয়। শিওর, ঠিক আছে। কিন্তু মেইনলি যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের 3 ক্যাটাগরির মেম্বারশিপ আছে এবং তার পাশাপাশি আমরা কিন্তু গত বছর 2020 জাস্ট জানুয়ারি থেকে আমরা নতুন একটা মেম্বারশিপ ক্যাটাগরি স্টার্ট করেছি। দিস ইজ দ্য স্টুডেন্ট মেম্বারশিপ। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় আমরা দেখেছি যে ক্যারিয়ারে আসার পর তাদেরকে গ্রুম আপ করার চেয়ে আমরা যদি দেখি যে আমরা একটু মেয়েদেরকে যদি একটু মোটিভেট করতে পারি আইসিটিটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার জন্য, সেটা কিন্তু তখন কি যেটা হয় তারা আগে থেকে রেডি থাকতে পারেন। এবং সেই কারণে আমরা 2020 থেকে শুরু করেছি যে আমাদের এই 3টা ক্যাটাগরির পাশাপাশি স্টুডেন্ট মেম্বারশিপ চালু করছে। আমরা অন্যান্য ক্যাটাগরিগুলো আমাদের পেইড মেম্বারশিপ, বাট এটা টোটালি ফ্রি আছে। আমাদের পেইড মেম্বারশিপ বলতেও তেমন কিছু না, জাস্ট 1000 টাকা পার ইয়ার। যেটা হচ্ছে আমাদের মূলত আমাদের যে bwit.org.bd যে ওয়েবসাইটটা আছে, সেখানে গেলেই মেম্বারশিপ ক্যাটাগরি থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কে কোন ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করব। এবং যেটা হয় যে আমরা বলছিলাম যে আমরা চাই যে প্রপার টেক উইমেনরা সেখানে আসুক। সেজন্য যেটা হয় কিছু প্রপার ডকুমেন্ট, লাইক আমি যদি কোনো কর্পোরেট জায়গাতে কাজ করে থাকি, আমার ভিজিটিং কার্ড অর এনি ডকুমেন্ট টু প্রুভ দ্যাট আই এম দ্য কর্পোরেট পারসন, অর আমি যদি একাডেমিয়াতে থেকে থাকি সে ধরনের কোনো ডকুমেন্ট, অর আমি যদি এন্টারপ্রেনার হই তাহলে আমার বিজনেস রিলেটেড কোনো ডকুমেন্ট প্লাস পাশাপাশি এনআইডি দিয়ে এনিওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই করার পর যেটা আমরা করি, আমাদের জাস্ট পরবর্তী যে ইসি মিটিংটা হয় সেই ইসি মিটিং এ আমরা তাদের যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো যাচাই বাছাই করি। যদি আমরা দেখি যে ইয়েস শি ইজ এ প্রপার টেক উইমেন, then actually we can approve the membership and she can enroll as a member of our organization just by paying their fee. Got it. Thank you so much for that, Apu. I think I'd like to go to Rezwana Apu now and sort of learn more about her work and experience so far. Just quickly gloss over it. Apu, so I think my question to you would be, can you tell us more about the activities and scope of Star Computer Systems? And you've also begun investing in tech startups. So could you also tell us a bit about your portfolio companies such as Handy Mama, Digitong, and Dreamers Lab? Thank you very much. First of all, if I start with Star Computer and my journey, I have been with Star since 2004. And actually basically my undergrad করি আসলে এখানে জয়েন করে ফেলেছিলাম। and it's basically এটা মোটামুটি সবাই জানে ইন্ডাস্ট্রি that basically Star Computer is my father's company, and then I joined and took over the whole responsibility. So যেটা হয়েছে যে একটা কোম্পানিতে যখন পুরানো কোনো কোম্পানিতে যখন জয়েন করা হয় সেখানে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জেসও থাকে, টেক চ্যালেঞ্জেস থাকে, আপগ্রেডেশন চ্যালেঞ্জেস থাকে, financial challenges থাকে, product challenges থাকে, services challenges থাকে, and last but not the least any technology company আসলে evolve করতে থাকে নিউ টেকনোলজিতে, নিউ সার্ভিসে, সো সেটাকে কিন্তু আপগ্রেড করতে হয়। সো এই যে চ্যালেঞ্জগুলি এগুলো নিয়ে আসলে আমার প্রথম বেশ কয়েক বছর চলে গেছে।
and then definitely product and service নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। and আমি আমার নিজের পার্সোনাল গ্রুমিং বা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের জন্য আমি যখন দেখেছি যে যেটা আমি সবাইকে বলবো যে নিজের পার্সোনাল পছন্দ বা যেটা আমি কাজ জানি সেটা যদি আমি না করতে পারি তাহলে সেটা কিন্তু একটা বড় মানে আমি মনে করি একটা ভয়েড। সো যেটা আমি ট্রাই করেছি, যেটা আমি আমার কোম্পানির থ্রুতে করতে পারতাম না, সেটা আমি নিজে আমি বেশ কিছু ভালো ভালো জায়গাতে কনসালটেন্সি করেছি, কিছু ভালো রেকগনাইজড বাংলাদেশের প্রজেক্টে কাজ করেছি এজ আ কনসালটেন্ট। আমি পার্সোনালি বিজনেস প্রসেস অ্যানালাইসিস হিসেবে কাজ করতাম, অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন আমি কাজ করি স্পেসিফিক্যালি। সো ওইসব কাজগুলো আমি কিছু আছে আমি পার্সোনালি কাজ করেছি, অ্যান্ড দেন আমি আমার কোম্পানিকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে। এবং আস্তে আস্তে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখন যেমন আমার কোম্পানি কাজ করে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন, অবশ্যই করছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আউটসোর্সিং। We work on CAD and GIS services. We work with managed service as well as cyber security is one of our আমরা এখন এই এরিয়াগুলোতে বেশি কাজ করছি। Apart from that আমাদের offshore development এর কাজ চলছে and others. And আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে আমাকে এভরিডে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় এবং ওইভাবে করে আমরা আমার কোম্পানিতে কাজ করে যাচ্ছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার যেটা আছে সেটা হচ্ছে অলরেডি ইউ হ্যাভ মেনশন দ্যাট আমি বেশ কিছু জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট এঞ্জেল ইনভেস্টর হিসেবে আছি। তার মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইজ হ্যান্ডি মামা। ইউ নো অ্যাবাউট হ্যান্ডি মামা, মানে ব্যানে তো অলরেডি হ্যান্ডি মামা নোন। It's like a service based startup like Sheba and other. Sheba থেকে অবশ্য আমাদের business modality একটু different. We work with B2B, we work with B2C as well, but Shebaতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে Sheba is like a platform any vendor can join. In Handy Mama, we have our own resources. So আমরা আসলে basically ensure করতে চাই যে আমাদের কাজটা যেন ঠিকমতো, ইভেন একটা সোফা ক্লিনিং হোক, একটা কার মেইনটেনেন্স হোক, or একটা পেইন্টিং হোক, হ্যাঁ আমাদের নিজস্ব রিসোর্স দিয়ে আমরা কাজ করি। সো আমরা B2B লেভেলে বেশি কাজ করি আসলে with Handy Mama. And about Digitong is এটা এমন একটা ভেঞ্চার যে এটা নিয়ে আসলে আমরা এখন এটা আসলে একদম মাইক্রো ইকোনমিক্স এর জন্য মানে লেভেলে আমি যাওয়ার জন্য আসলে এই স্টার্টআপটাকে একদম প্রিসিড লেভেলে আমি ইনভেস্ট করেছি এবং এটাতে আমি আসলে অ্যাডভাইজার হিসেবেও আছি। এখানে আসলে বেসিক্যালি যে টঙের যে দোকানগুলি আছে এরিয়া ওয়াইজ বা বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের বাংলাদেশে, এবং টঙের কিন্তু বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে, কোনোটা আছে শুধুমাত্র হয়তো বা পান পাওয়া যায়, চা পাওয়া যায়, সিগারেট পাওয়া যায়। সো এই ধরনের টং থেকে শুরু করে একটা ছোট জেনারেল স্টোর লাইক 7-Eleven-এর মতন একটা যদি জেনারেল স্টোর বলে, আমাদের পাশ প্রত্যেকটা রাস্তাতে কিন্তু একটা করে জেনারেল স্টোর থাকে, তাদেরকে টার্গেট করেই বেসিক্যালি ডিজিটং করা, যেখানে আসলে বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা মানে একটা টংকে বা একটা দোকানকে যেন আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে নিয়ে আসতে পারি উইথ ওয়াইফাই কানেকশন, যেখানে ওয়াইফাই ফেসিলিটিস থাকবে, দেন চার্জিং ফেসিলিটিস থাকবে, দেন কেউ চাইলে টিভি ফেসিলিটিস আছে যেখানে বসে মানুষ টিভিও দেখতে পারবে, এন্ড দেন আদার কিছু আপগ্রেডেশন যেটা তাদের দরকার, যেমন কাচের শোকেস। যেমন একটা পানের দোকান কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারে না, মানে ধরেন পানের দোকানের থেকে আরেকটু যদি আমি বলি যেটাতে হয়তো বা একটু ছোট্ট মুদির দোকানের মতন থাকে, সেগুলোকে এমন ভাবে আমরা আপগ্রেড করেছি যে কাচের শোকেস থেকে শুরু করে এখন তারা প্যাটিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্ন্যাক্স রাখতে পারে, চায়ের সাথে কফি রাখতে পারে। সো এই যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা, এন্ড দেন আমরা এখন নেক্সট যে সিসিটিভি দেওয়া এবং সবকিছু এই ধরনের ফ্যাসিলিটিসও আনতে চাচ্ছি। এটা আসলে একদমই আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে যে মাইক্রো ইকোনমিক্স এ কাজ করে, এবং ডেফিনেটলি সবার কাছে ট্যাব আছে উইথ পজ সার্ভিস, পজটাকে খুব ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করা, যেগুলো পিক্টোরিয়াল ভাবে বা বাংলা দিয়ে বা ইভেন একটা সিগারেটও চাইলে বিক্রি করতে পারে, এক প্যাকেট সিগারেটও চাইলে বিক্রি করতে পারে, ব্যাপার এরকম আর কি। এরকম করে কিছু ইনভেন্টরি এবং পজ সিস্টেম করে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে, সো দ্যাট আমরা আসলে টেকনোলজিকেও নিয়ে আসতে পারি একদম রুরাল, মানে একদম রুট লেভেলে। এটা বেসিক্যালি আমাদের টার্গেট ডিজিটং এর। And about Dreamers Lab, এটা আসলে বেসিক্যালি একটা অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এন্ড গেমস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি। এটাতে আমি অলসো এটাতে ইনভেস্ট করেছি, এবং এটাতে আসলে আমার একটা ম্যানেজমেন্ট লেভেলেই থাকতে হয়। ইটস নট লাইক আমার ইনভেস্টমেন্ট, ইটস বেসিক্যালি another company like Star Computer। বেসিক্যালি এখানেও আমার আসলে অনেক কিছুতে কাজ করতে হয়, বিজনেস ডেভেলপমেন্টও কাজ করতে হয়, কিছু ম্যানেজমেন্ট লেভেলেও কাজ করতে হয়, বাট বেশিরভাগই আমরা আসলে আউটসোর্সিং এর কাজই করি এই ধরনের কাজের জন্য। গেম ডেভেলপমেন্ট বা অগমেন্টেড রিয়েলিটি বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এগুলো আমাদের নর্মালি foreign kaji beshi hoy. So that's pretty much it. Thank you so much for that, Apu. As a follow-up question to that, what made you explore angel investing at this point in your career? If you could, share about your experience and what really helped you enter into this arena. That is a wonderful question actually. ব্যাপারটা হয়েছে কি যে আমি যখন স্টার কম্পিউটারের পরে আমি দেখলাম যে
আসলে নাও ইজ আ টাইম যে আমি নিজে একটু এক্সপেরিয়েন্স করি অ্যাবাউট ইনভেস্টমেন্ট, কারণ আমি ইনভেস্টমেন্টে শুধু মনে হচ্ছিল স্টারেই করছি, স্টার কম্পিউটারেই করছি। হ্যাঁ, সো ইটস বেটার যে আমি আরো কিছু কোম্পানি এবং আরো কিছু সিইও যারা খুব মানে ইয়াং এবং তারা এনার্জেটিক এবং দে হ্যাভ আ ভেরি গুড ভিশন, হ্যাঁ, এগুলোতে যদি আমি এখন ইনভেস্ট শুধু না, আমি যদি এই এক্সপেরিয়েন্সে আছি তাহলে এটা আমার নিজের গ্রোথের জন্য ভালো, ইটস নট তাদের গ্রোথের জন্য, আমার নিজের গ্রোথের জন্য ভালো। এই দ্যাটস ওয়াই বেসিক্যালি আমার টার্গেট ছিল। এন্ড এই কারণে আমি কিন্তু হ্যান্ডি মামা এবং ডিজিটং এই দুটাই কিন্তু এভাবে করে, এবং ডিজিটংটা তো একদমই কনফিডেন্সের সাথে, মানে আমি যেটা একদম মানে বেসিক্যালি বলতে পারি ঠেলে আমি এটাকে মানে এটাকে শুরু করিয়েছি। And Dreamers Lab এর ব্যাপারে যেটা আমি দেখেছি যে we have a wonderful young CEO, talented CEO Tanvir, Dreamers Lab এর, he works really hard and a very good tech guy. কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি দেখেছি যে এখানেও আসলে কিন্তু আমরা যদি একটু গাইড করতে পারি আমাদের লেভেল থেকে, তখন আসলে এখানে দেখা যায় যে কোম্পানিটা না অন্য লেভেলে উঠে যেতে পারে আর কি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই বেসিক্যালি আই পিক দ্যাট কোম্পানি অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ইনভেস্টর, বেসিক্যালি আমি ছাড়া আরেকজন আছে জুবাইর আহমেদ কাজী, হি ইজ বেসড অন সিলিকন ভ্যালি। সো আমরা আসলে বেসিক্যালি একটা 3 জনের ম্যানেজমেন্ট টিম এখন, তানভীর, জুবাইর ভাই অ্যান্ড মি। সো আমরা আসলে বেসিক্যালি এখন এই কোম্পানিটা ওভাবে করে রান করছি। সো আসলে বেসিক্যালি টার্গেটটা হচ্ছে নিজে এক্সপেরিয়েন্স করব এবং অন্যকেও এক্সপেরিয়েন্স করে একটা লেভেলে নিয়ে আসবো। Thank you. That's wonderful. That's a wonderful approach, Apu. Another follow-up question before we move on to Shiropa, Apu. What kind of support do you provide to your entrepreneurs? You know, the entrepreneurs in your portfolio companies that you're working with. What sort of strategic support do you like to offer them? If you could share a bit about that. It could be any actually, you know. আসলে না এন্টারপ্রেনারদের জার্নিটা কিন্তু খুব আমাদের কিন্তু খুব এখানে আমরা আসলে অনেকেই আছি যারা হয়তো বা এন্টারপ্রেনার, আমাদের কিন্তু খুব আনপ্রেডিক্টিভ আর কি, খুব প্রেডিক্টিভ কিন্তু হয় না। ফাইন্যান্স কোনো সময় লাগছে, কোনো সময় লিগ্যাল অ্যাডভাইস লাগছে, কোনো সময় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডভাইস লাগছে, মানে প্রত্যেকটা লেভেলেই কিন্তু আসলে আমাদের দরকার হয়, এমন না যে দরকার হয় না। বাট ডেফিনেটলি ইনভেস্টমেন্টে যখন আসি তখন শুধু কিন্তু মনে করছি যে আমি শুধু টাকাটা দিয়ে বসে থাকছি, তা কিন্তু না। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা বোর্ড মিটিং এ কিন্তু আমাদের অনেক নিটিগ্রিটি ম্যাটারে কিন্তু কথা বলতে হয়। যেমন হ্যান্ডি মামার বোর্ড মিটিং এ কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ছোটখাটো বিষয় আছে যেগুলোকে আমাদের সলভ করতে হয়, দেখা যাচ্ছে এটা সলভ হচ্ছে না, বা কোন লেভেলে হয়তো বা রিসোর্স ঠিক করলে হয়তো বা সার্ভিস আরো বেটার হবে, কোন স্ট্র্যাটেজিতে আমাদেরকে আবার রিস্ট্রাকচার করতে হবে, সব দিক থেকে কিন্তু আসলে আমাদেরকে কাজ করতে হয়। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের মোটামুটি কিন্তু সব দিকেই আসলে রাখতে হয় আর কি, আমাদের নজর সব দিকেই রাখতে হয়। And definitely last but not the least আমাদের ফান্ডিং এর ব্যাপারে চিন্তা করতে হয় every round and basically how to, you know, increase the valuation. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Apu, for that. It was wonderful learning about your experience. I'd like to move over to Shiropa, Apu, and learn more about Moner Bondhu and her work there. So, Apu, Shiropa, the first question for you would be, can you tell us more about the journey of Moner Bondhu? You started out as a journalist. You were working in newspapers. How did you make the transition from a non-profit movement organization to becoming more of a startup? If you could share a bit about that and your background as well. Thank you, Ariana. Thank you so much. আমার আসলে স্টার্ট হয়েছিল জার্নালিজম থেকে, এন্ড দেন মনের বন্ধু একটু নন প্রফিট অ্যাপ্রোচ ছিল, দেন আমরা তো স্টার্ট আপের দিকে মোর আমরা ট্রান্সফর্ম করেছি। সো নানা রকম আসলে ট্রান্সফরমেশন আমার নিজের জীবনে যেরকম হয়েছে একই সাথে অর্গানাইজেশনকে নিয়েও হয়েছে। সো বেসিক্যালি আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট হয়েছিল প্রথম আলোর সঙ্গে। সো প্রথম আলোতে একজন প্রথমে স্টাফ রাইটার ছিলাম, দেন সিনিয়র সাব এডিটর হয়ে যায়। ওখানে আমি প্রায় অলমোস্ট মোর দ্যান 12 ইয়ার্স আমি ওখানে কাজ করেছি। অ্যান্ড দেন আসলে ইন 2015 আমার দুইটা রিয়েলাইজেশন হলো একসাথে। সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে কি আমি যে সাপ্লিমেন্টটা দেখতাম, এবং দুইটা সাপ্লিমেন্ট দেখতাম, একটার মধ্যে অনেক বেশি মানে মানুষের মেন্টাল হেলথ রিলেটেড, মানে তারা কনফেশন বক্স ছিল এবং অনেক প্রশ্ন করতো এবং অনেক নিজেদের কথা বলতো। সো এভরিডে আমি মানে থাউজেন্ডস অফ লেটার, ইমেইল, ফেসবুক ইনবক্সে মেসেজে, সো আমি এগুলো পড়তাম এবং মনে হতো যে মানুষের অনেক মানে স্ট্রাগল থাকে যেগুলো মানুষ খুব সাইলেন্সলি সাফার করে এবং বলতে পারে না আসলে।
প্রপার প্লেসের কারণে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই বছরেই হচ্ছে গিয়ে আমার মার একটা অ্যাকুইটি ডিপ্রেশন হয়, এবং তখন এজ এ ফ্যামিলি আমার একটা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স হয় যেটাকে কিভাবে যখন কোনো ফ্যামিলি মেম্বার এটাতে এফেক্টেড হয়, এবং সেইটা অ্যাজ এ কেয়ার গিভার আসলে কিভাবে আমি জিনিসটা থেকে তাকে ওই পরিস্থিতি থেকে ডিল করব, এবং সেখান থেকে তাকে জাস্ট ওভারকাম কি করে করব সিচুয়েশনটা। এই দুইটা এক্সপেরিয়েন্স আমাকে মনে হয়েছে যে মনের বন্ধু করতে হেল্প করেছে এবং আমাকে অনেক বেশি বুস্ট করেছে। অ্যান্ড দেন 2016-এ আমরা মনের বন্ধু রেজিস্ট্রেশন করে আমরা স্টার্ট করলাম আমাদের জার্নি। আর এগুলো যে আমাদের যেটা হয়েছে যে লাইক আমি যখন জার্নালিজমের ক্যারিয়ারে ছিলাম তখন আমি জানি যে মানুষের স্টোরি কি, হ্যাঁ। সো এন্ড দেন আমার হয়তো মানে হেল্প করার মানে বা সাপোর্ট করা সেটা হচ্ছে লিমিটেড ছিল, বাট যখন মনের বন্ধু করলাম আমি জানি যে কিভাবে মানুষকে আসলে ডিরেক্টলি সাপোর্ট করা যায়। সো এই যে স্টোরিগুলো থেকে আমার যে হচ্ছে আইডিয়াটা ছিল এবং মার্কেটটা সম্পর্কে বোঝা, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমার নিজেকেও এটার জন্য প্রিপেয়ার করেছি একটু একটু করে যে কিভাবে এই মার্কেটের সাথে ফিট ইন করা যায় নিজেকে, এবং মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোর্স করা, লেখাপড়া করা, অ্যান্ড দেন ওই জায়গাগুলো থেকে নিজেকে একটু প্রিপেয়ার করেছে। অ্যান্ড দেন আসলে মনের বন্ধু যখন আমরা শুরুতে স্টার্ট করেছিলাম তখন আসলে অনেকটা ভলেন্টিয়ারি মোড ছিল, কারণ বিকজ তখন আমি একটা ফুল টাইম জব করতাম। অ্যান্ড দেন মনে করেছিলাম যেটা আমরা অনেকটা নন প্রফিট অ্যাপ্রোচে যাব, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আসলে আমার একটা মনে হলো যে আসলে নন প্রফিট করবো নাকি প্রফিটেবল করবো, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। বিষয়টা হচ্ছে মানুষকে সাপোর্ট করতে হবে, যেটা কোন ফর্মে করলে ভালো হবে। এবং যখন সবকিছু লিগাল প্রসেস, যেটা রেজওয়ানা আপা বলছিলেন যে এন্টারপ্রেনারদের অনেক কিছু হয়, লিগাল প্রসেসের ব্যাপারটাতে অনেক স্ট্রাগল ফিল হয়। তো সেই সময়টাতে তখন মনে হলো যে আসলে এটাকে কোম্পানি লিমিটেড করলে অনেক বেশি লিগাল প্রসেস গুলো হয়তো ইজিয়ার হবে, মানে নন প্রফিট করা থেকে বা এনজিও করার থেকে। সো সেই জন্য আসলে প্রাইমারিলি চুজ করা, আর যেহেতু ডিসিশনটা নেওয়া আমার একটা মানে পজিটিভ সাইড, যে ডিসিশনটা নিয়ে ফেলি মেক ইট রাইট। সো মানে ওই জায়গাটাতে নিয়ে হচ্ছে গিয়ে কাজ করা। And then just Moner Bondhu started, and Moner Bondhu working in different area right now to provide the psychosocial support, training, workshop, and we have radio show, television show. আমাদের ফেসবুকের যে কন্টেন্ট গুলো আমরা অনেক বাংলায় কন্টেন্ট করি, কারণ দেয়ার আর লট অফ কন্টেন্ট ইন ইংলিশ। সো মানুষ ইংলিশটা বুঝতে মানে যারা জানার দেখা তারা দেখে, কিন্তু যারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য এবং এভরি কর্নারের মানুষের জন্য আমরা বাংলায় সহজ করে মেন্টাল হেলথের টপিক গুলোকে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আমরা আসলে মানে কাজ করে যাচ্ছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সবাই জানি যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষ আসলে খুব বেশি কমফোর্টেবল হয় না কথা বলতে, মনে করে দিস ইজ লাইক এ মানে উইকনেস যে কোনো মানুষের যদি কেউ বলে এটা। তো সেই জায়গাটা থেকেও আসলে খুব আমরা চেষ্টা করেছি সেই স্টিগমা গুলোকে, ব্যারিয়ার গুলোকে আসলে ওভারকাম করতে। সো এই হচ্ছে আমাদের মনের বন্ধুর জার্নি। Absolutely lovely hearing about that, Apu. As a follow-up question to that, what kind of you mentioned Moner Bondhu offers psychosocial mental health counseling. If you could share a bit about that, maybe to details it, and also what are your broader plans and goals for the organization? Oh, thank you. সো আমরা বেসিক্যালি যেটা করি, আমাদের মূল মানে মেইন বিষয়টাই হচ্ছে কোর্স সিস্টেম হচ্ছে কি আমাদের সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট। সাইকোসোশ্যাল সাপোর্টের মধ্যে আমাদের ইন পার্সন কাউন্সেলিং আছে, যেটা 1-to-1 দেওয়া হয়, এবং অনলাইন কাউন্সেলিং আছে, টেলি কাউন্সেলিং আছে। অনলাইন কাউন্সেলিং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে মানুষ নিতে পারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখেছি লাস্ট ইয়ার থেকে মানে এখন পর্যন্ত মানে ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, সো এখন অনেক সময় দেখা যায় রেস্ট্রিক্টেড করতে হয় ইন পার্সন সেশনের ক্ষেত্রে, তখন আসলে আমরা মানে অনলাইন কাউন্সেলিংটাকে প্রেফার করেছি। এবং আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 25,000-এর বেশি মানুষকে বাংলাদেশে আমরা এই সাপোর্টটা দিয়েছি, এবং দেশের বাইরেও 10টা দেশে আমরা এই কাউন্সেলিং সাপোর্টটা দিচ্ছি এখন। তো আমাদের এই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গুলোকে ব্যবহার করে মানুষ আমাদের কাছে রিচ আউট করতে পারে এবং মানে সাপোর্টটা নিতে পারে। এবং আমরা যেটা করে থাকি, আমাদের কোর ভ্যালুস যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না শুধু মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা মনে করা হয় মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দা মানে বিগেস্ট থিং সবাই বলে যে কনফিডেন্সিয়ালিটি। সো কনফিডেন্সিয়ালিটি কি করে মানে
মানে ইয়া হবে আর কি, সেটাকে রাখা হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম নন জাজমেন্টাল হওয়া, জেন্ডার সেন্সিটিভিটিটা ঠিক রাখা, এবং একই রকম সাপোর্ট সবাইকে না দেয়া। মানে আমার স্ট্রাগল যেরকম হবে আর একজনের স্ট্রাগল হয়তো ডিফারেন্ট হবে। তো সেই জায়গাটাতেও আসলে আমরা চেষ্টা করি যে আমরা কাস্টমাইজড করে সাপোর্টটা দেই। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বিভিন্ন কর্পোরেটের সঙ্গে আমরা কাজ করি, আমরা অনেক আইএনজিওর সাথে আমরা কাজ করি, অনেক ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন, ইনস্টিটিউট, ব্যাংক, ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের অ্যাফিলিয়েশন আছে, স্কুল আছে, বোথ ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম। ঢাকায় শুধু না, আমরা ঢাকার বাইরেও আমরা প্রচুর স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির সাথে এবং ইউথ বেসড অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করে চলেছি। সো মানে আমরা বিভিন্ন গ্রুপ অফ পিপলের সাথে আসলে কাজ করি, এবং শুধু মানে ঢাকা কেন্দ্রিক না, আমাদের আরেকটা বড় কাজের জায়গা আছে আরএমজি সেক্টর। সো মনের বন্ধু ইজ দ্য ফার্স্ট অর্গানাইজেশন যারা বিজিএমই সাপোর্টে আমরা ফার্স্ট টাইম আরএমজি সেক্টরে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট দিয়েছি ওয়ার্কারদেরকে। প্রায় 15,000-এর বেশি ওয়ার্কারদেরকে আমরা 1-to-1 কাউন্সিলিং দিয়েছি, তাদেরকে গ্রুপ ওয়ার্কশপ করেছি, তারা যাতে নিজেরা তাদের ওয়েলবিং মেকশিওর করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে আমরা সেই ট্রেনিং গুলো দিয়েছি। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আরএমজি সেক্টর একটি গ্রিন ফ্যাক্টরিতে আমরা প্রথম আরএমজি সেক্টর ওয়ার্কারদের জন্য একটা ওয়েলবিং সেন্টার এস্টাবলিশ করেছি, যেখানে তারা বিউটিফিকেশন সাপোর্ট পায়, যাতে কনফিডেন্স বাড়ে, সেলফ হাইজিনটা ঠিক থাকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদেরকে আমরা 1-to-1 কাউন্সিলিং করানো, যোগা করানো, মেডিটেশন করানো, এই জায়গাগুলোরও সাপোর্ট আমরা দিয়ে থাকি। সো আমরা আসলে নানা রকম অ্যাপ্রোচে হলিস্টিক ভাবে আসলে মনের বন্ধুর কাজগুলো হয়ে থাকে। Got it. Thank you for that. One last question before we move on to the final section of today's webinar. Moner Bondhu was among one of the 7 startups that Startup Bangladesh announced investments into earlier this year. Could you tell us more about Apnar, the process, how you were successfully able to break through the deal? If you could share a bit about that, about your recent fundraise from Startup Bangladesh. থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক এখানে আমার একটা শুরুতে আসলে আমার একটা মানে অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত হচ্ছে ব্যাংককে, বাংলাদেশ এঞ্জেলস নেটওয়ার্ককে এবং নির্ঝর, জাওয়াদ ভাই এবং পুরো টিমকে। কারণ আমার মনে হয় যে থ্রু আউট দ্য প্রসেস আমার মনে হয় আমার জীবনের ওয়ান অফ দ্য মানে বেস্ট ডিসিশন যে আমি ব্যানের সাথে এটাতে গিয়েছিলাম। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের অনেক প্রসেসিং, অনেক কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ক্লিয়ার হয়েছে। আমরা বারবার রিচ আউট করেছি এবং তারা অনেক হেল্প করেছে। So I'm really grateful to all the band members, কারণ এটা ছাড়া আসলে আমাদের throughout the processটা অনেক ডিফিকাল্ট হতো। And of course যেটা আসলে আমরা এটা খুব প্রাউডলি বলতে চাই যে আমরা সেই 7 স্টার্টআপের একটা স্টার্টআপ যারা হচ্ছে গিয়ে এই শত বর্ষে শত আশায় আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা পেয়েছি। And of course যে আমরা এটার যে প্রসেসটা ছিল সেটা হচ্ছে মানে আমরা চুজেন একটা অর্গানাইজেশন মানে স্টার্টআপ ছিলাম, and then যা লিগাল প্রসেস, দ্য ডিউ ডিলিজেন্স, সো এটা আসলে অনেক টাইম নিয়ে খুব সুন্দর করে মানে প্রসেস টু প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ হয়েছে, এবং সব যে নেগোসিয়েশন গুলো যেভাবে করেছে, এবং মানে আসলে উইদাউট মানে ব্যান্স হেল্প মানে I think it couldn't be possible, কারণ খুবই ব্যান এখানে হেল্প করেছে। সো এই জন্য আমি আসলে মনে করি যে এরকম যখন অর্গানাইজেশন বা এরকম সাপোর্ট সিস্টেম থাকে তখন আসলে অনেক কিছু ইজিয়ার হয় বুঝতে, যে কিভাবে আমরা জিনিসটাকে প্রসেস করব, কিভাবে ডিলটা করতে হয়, লিগ্যাল পেপারস গুলো কিভাবে রেডি করতে হয়, অ্যান্ড দেন এই জায়গাগুলো আসলে খুব আমাদের সাপোর্ট করেছে এবং সুন্দর করে জিনিসটা যেহেতু হয়ে গেছে স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যান্ড দেন আমরা 31st মার্চে আমরা এটার মানে ফার্স্ট ডিলিংটা সাইন করি, and then আমরা ইনভেস্টমেন্টটা পেয়েছি, and আমরা জাস্ট ওইটাকে আমরা এখন কাজ করছি যে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে আরেকটু স্কেল আপ করব আমাদের কাজগুলোকে, এট দ্য সেম টাইম আমাদের টেক প্ল্যাটফর্মটাকে আরো বেশি কিভাবে স্ট্রং করা যায়, রিচ করা যায়, যাতে আমরা খুব মানে কুইকলি ইজিয়ার ওয়েতে সব মানুষকে সাপোর্ট করতে পারি। এট দ্য সেম টাইম আমাদের মনের বন্ধুর মিশনই যেহেতু অ্যাক্সেসেবল অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল মেন্টাল হেলথ কেয়ার সার্ভিস ফর এভরিওয়ান, ফর অল সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড পিপল, তো সেই জন্য আমরা সেই জায়গাগুলোতে আরো কিভাবে নিজেদের বারবার করে দেখা এবং ইমপ্রুভমেন্টের যে এরিয়াগুলোতে একটু রিভিজিট করা, সেই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। All right, thank you so much for that, Apu. Now I think we can move on to the final discussion section of today's webinar, and that would be essentially an open discussion with all 3 speakers. So feel free to chime in, whoever wants to go first.
So I think my first question would be, what specific barriers prevent women from getting into and advancing within the ICT field? If one of you would like to take a give into that. Yeah. Very good question for me as well as Lafifa Appa. Lafifa Appa একদম প্রথম থেকেই বলতে পারবে because she is in the education sector, as well as আমি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে আমরা মেয়েদেরকে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জ ফেস করি। একটা মেয়ে যখন প্রোগ্রামিং করে বা টেক ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের বা আমাদের কোম্পানিগুলিতে আসে, তাদেরকে কিভাবে করে রাখতে হয় এবং তারা কি প্রবলেম চ্যালেঞ্জেস গুলি ফেস করে, এন্ড অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা আসলে যেটা হয় যে এন্টারপ্রেনার হিসেবে আসলে যে চ্যালেঞ্জগুলি ফেস করি এভরিডে, বিকজ আসলে আমাদের মেয়েদেরকে সবকিছু ব্যালেন্স করে চলতে হয় উইথ দ্য সোসাইটি, উইথ দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য কালচার, অ্যান্ড দেন আসলে বেসিক্যালি আমরা মনে হয় আমাদের প্রফেশনাল লাইফে ঢুকি। সো আসলে এই খুব স্ট্রং হয়ে আসতে হয় আসলে আমরা যখন টেক ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকি। আমি একটু লাফিফা আপা আপনাকে বলার আগে আমি একটু নিয়ে নিলাম আর কি, বিকজ ইটস ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমি যেটা দেখেছি, আমি একটু যদি সত্যি কথা বলি, সেটা হচ্ছে 2004-এ যখন আমি মানে আন্ডারগ্রেড করে শেষ করলাম, আমি আমার নিজের লাইফে দেখলাম যারা খুব ভালো স্টুডেন্ট, দেখা যাচ্ছে টপ সিজিপিএ পেয়েছে সব মেয়েরা, কিন্তু আনফরচুনেটলি সেখান থেকে মানে আসলেও মানে দেখা যাচ্ছে 10 বা 12% মেয়ে ছিল ফার্স্ট অফ অল হয়তো বা ক্লাসের মধ্যে, তার মধ্যে 25% মেয়েও বোধহয় টেক ইন্ডাস্ট্রিতে আসেনি বা টেক ইভেন কর্পোরেটও টেক কোনো জব করছে না, দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে চলে যাচ্ছে। তাহলে তারা বা কেউ করছে না বা কেউ বিয়ে করে ফেলছে। তাহলে আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে তোমরা এত ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টে তোমরা আসলে কেন, তোমাদের সিটটাই তো নষ্ট করছো তোমরা। এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমাদের ফ্যামিলি ওয়াইজ বা আমাদের সোসাইটি ওয়াইজ একটা ব্যাপার থাকে যে ঠিক আছে তুমি পড়াশোনা করছো ঠিকই, কিন্তু এখন তুমি ব্যাংকে জয়েন করো, এখন তুমি স্কুলে জয়েন করো, আর এখন তুমি টেলিকমে জয়েন করো, কিন্তু একদম আইটিতে যে জয়েন করবে তা না আর কি। হ্যাঁ, যে কোনো কিছু মার্কেটিং এ জয়েন করো বা অন্য কিছু জয়েন করো। সো এই প্রবলেম গুলি আসলে আমি অনেক দেখেছি, এবং এন্টারপ্রেনার তো বাদই দিলাম, যার কারণে আসলে আমাদের এন্টারপ্রেনারের সংখ্যা খুব কম এবং টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের এন্টারপ্রেনার খুব কম পাওয়া যায়। রাদার দ্যান আমি খুব থ্যাঙ্কফুলি যে আমাদের এখানে বেশিরভাগই যারা টেক এন্টারপ্রেনার আছে তারা আসলে বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে। সো এটা আমাদের জন্য আসলে জরুরি যে আমরা নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে অনেকে ভালো করছে। সো দিস ভেরি ভেরি গুড। সো আলটিমেটলি হচ্ছে কি এই মেন্টাল এই ইয়ে থেকে আমাদের বের হতে হবে, স্টেরিওটাইপ থিঙ্কিং থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে। এমনিতে আমরা স্টেমে মেয়ে কম পাই, দেন আমরা পাশ করার পরে দেখা যাচ্ছে আমরা এই মানে ক্যারিয়ারই আমরা যাচ্ছি না, এই সেক্টরই আমরা আসছি না। তাহলে কিন্তু আমি মনে করি মেয়েদেরকে এই সাবজেক্টে তাহলে পড়ার দরকার থাকে। হ্যাঁ, কারণ এখানে দেখা যায় এখানে আরো অনেক ভালো মেয়ে হয়তো আসতে পারতো, তারা হয়তো বা তাদের ফিউচারকে এখানেই করতে পারতো। সো এটা আমি মনে করি আমার পক্ষ থেকে, এন্ড দেন রেস্ট লাফিফা আপা আমার থেকে অনেক ভালো বলতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ রেজওয়ানা, তুমি সুন্দর করে বলেছো যে ক্যারিয়ারের দিকটা অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেম যদি আমরা মানে আইডেন্টিফাই করতে চাই, এখানে আসলে প্রত্যেকটা স্টেপেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই। যেরকম আমরা রিসার্চ করেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর দ্য মেইন ব্যারিয়ার্স উইমেন টু টেক লাইক স্টেম অর আইসিটি অ্যাজ এ ক্যারিয়ার। তো প্রথমেই যেটা আমরা দেখি অ্যাকচুয়ালি, আমরা একটু ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলি যে ক্যারিয়ার ফিল্ডে ফিমেলদের সংখ্যা কম। আমরা যদি ইভেন আমরা দেখি যে স্টেম রিলেটেড সাবজেক্ট আর আইসিটি রিলেটেড যে সাবজেক্ট আন্ডারগ্র্যাড যখন পড়ে স্টুডেন্টরা, সেখানে মেয়েদের রেশিও কেমন? দিস ইজ ম্যাক্সিমাম 25%। অ্যান্ড আমি যদি দেখি, আমি অ্যাজ এ পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমি ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছি, এখানে আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম 10 to 15% ফিমেলকে আমরা পাই ইন এ ক্লাসরুম। এবং সেখান থেকে দেখা যায় আমি অন এন অ্যাভারেজ 25% ধরি, ক্যারিয়ার ফিল্ডে যে সেখানে দেখি যে 9 to 10% ফিমেল আসে। তো এখানে কিন্তু একটা বিগ জ্যাম্প মানে বিগ ড্রপ চলে আসে, যে আমি যখন আমার পড়াশোনাটা শুরু করছি সেখান থেকে আমি যখন পড়াশোনা শেষ করে ক্যারিয়ারে যাব, সেখানে আমরা দেখছি অর্ধেকের বেশি কিন্তু নাই হয়ে যাচ্ছে। এবং ফার্স্টে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই যে আমাদের ফিমেলরা কেন আন্ডারগ্র্যাড সাবজেক্ট যখন নেয় তখনই কেন তারা এই ধরনের সাবজেক্টগুলোতে, ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোতে কম আসে। এবং আমাদের রিসার্চ বলে যে প্রথমে যেটা হয়, এসএসসি পর বা এইচএসসির পর মেয়ে কোন সাবজেক্টে পড়বে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েটার যে ইচ্ছে সেটাকে বাদ দিয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয় গার্জিয়ানরা কি চিন্তা করেন, বাবা বা মা কি চিন্তা করছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বলা হয় যে ম্যাথমেটিক্স একটা কঠিন সাবজেক্ট, সায়েন্স একটা কঠিন সাবজেক্ট, এবং এই যে কঠিন সাবজেক্ট গুলো আছে সেই কঠিন সাবজেক্ট গুলো মেয়েদের জন্য না। এবং তখনই দেখা যায় যে একটা বাধা চলে আসে। তো এই যেটা হচ্ছে আমরা একাডেমিক জায়গাতে আমরা দেখি যে অনেক সময় ফ্যামিলি থেকে একটা প্রেশার থাকে একটু ইজিয়ার সাবজেক্টে মুভ অন করার জন্য,
আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমরা কি করি, যে আমাদের কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের সামনে কিছু রোল মডেল থাকে যাদেরকে দেখে কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে আমি বড় হয়ে তার মতো হতে চাই। আমি যদি চোখ বন্ধ করে কিছু সায়েন্টিস্টের কথা চিন্তা করি, আমার কাছে কিন্তু সব আসে মেল সায়েন্টিস্ট। আমি যদি চোখ বন্ধ করে কিছু আইসিটি জায়ান্টের কথা চিন্তা করি, সবই আসে কিন্তু কি মেল। আমার যদি বলি যে মার্ক জাকারবার্গ বলি, বিল গেটস বলি, যাকেই বলি না কেন, আমি কিন্তু ফিমেল রোলকে কিন্তু খুঁজে পাই কম। হ্যাঁ, তো এই যে আমার বলি শেরিল স্যান্ডবার্গ আছেন, ঠিক আছে, কিন্তু কতজন আছেন সেখানে অ্যাকচুয়ালি ফিমেল? আপনি সায়েন্টিস্টের কথা বলি, ঘুরে ফিরে মাদাম কুরির কথা চলে আসে, আর তো সে সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নেই। তো এই যে রোল মডেলের যে অভাবটা, সেটা কিন্তু আমাদেরকে সেই স্বপ্নটা দেখতে শেখায় না। তো এটা একটা জায়গা। আরেকটা যেটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক যে পার্সপেক্টিভ থাকে, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি না যে আমার মেয়েটা বড় হয়ে তাকে ক্যারিয়ার নিয়ে যাবে। আমরা দেখা যায় অনেক সময় চিন্তা করি যে তাকে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তার হয়তো একটা ভালো একটা বিয়ে হবে। দিস ইজ বিটার ট্রুথ। তো দেখা যায় যে সেই মেয়েটা কিন্তু স্বপ্নটাই দেখতে ভুলে যায়। তো এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমি আমার ওই স্টুডেন্ট লাইফটা বা সেখান থেকে ক্যারিয়ারে যাওয়ার যে জায়গাটা, এবং যখন আমি ক্যারিয়ারে চলে যাচ্ছি তখন কিন্তু আরো কিছু প্রবলেম আমি দেখি। ইভেন আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমরা দেখি যে আমার যখন কিছু মেল স্টুডেন্ট তারা যখন প্রোগ্রামিং করে, ভালো প্রোগ্রামার, তারা দেখা যাচ্ছে রাতের বেলা রাত 10টা পর্যন্ত ল্যাবে বসে কাজ করছে, বন্ধুর বাসায় বসে একসাথে নাইট স্টে করে কাজ করছে। কিন্তু একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে তার বিকেল 5টা হলেই চলে যেতে হচ্ছে বাসায়, কারণ সন্ধ্যার পর তার বাসা বাইরে থাকাটা পারমিটেড না। যদিও আমরা বলি যে এখন অনলাইন এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যদি অনেক কিছু অনলাইনে শেখা যায়, তারপরেও কিন্তু এই ইন্টারাকশনটা অনেক বেশি জরুরি। এবং আইসিটিটাকে যখন আমরা প্রফেশন হিসেবে নিব, এটা কিন্তু এমন একটা প্রফেশন যেখানে কিন্তু অলওয়েজ আমাকে স্কিল ডেভেলপ করতে হচ্ছে। এটা একটা এভার চেঞ্জিং একটা জায়গা। সো আমাকে কিন্তু অলওয়েজ আপ টু ডেট থাকতে হচ্ছে যে আমার টেকনোলজি এখন কোন দিকে আসে। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্যামিলি এবং ওয়ার্ক লাইফটাকে ব্যালেন্স করতে যেয়ে তারা কিন্তু প্রপারলি সেই টেকনোলজিটাকে অনেক সময় ফলো করতে পারেন না। তো দেখা যায় যারা ক্যারিয়ারেও আসে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারেই মাত্র শুরুর দিকে যেটা থাকছে লো এন্ড ক্যাটাগরিতে অথবা মিড পর্যন্ত যায়, বা ডিসিশন মেকিং এর জায়গাতে আমরা মেয়েদেরকে অনেক কম দেখতে পাই। অনেক কারণ আছে, আমি জাস্ট মানে মেইন যে কথাগুলো আছে সেগুলোকে একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করলাম। Oh, thank you so much for that, Apu. I think most of it is really relatable. Even for me as a girl, could really relate with every point you shared. A next question to both Lafifa Apu and Rezwana Apu, as well as Shiropa Apu, from experience within your respective organizations, how do you create more female-friendly working environments and culture within companies? If you could share a bit about that. আমি যদি বলি তাহলে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমি অনেক ট্রাই করি, এখনো ট্রাই করে যাচ্ছি, দো ইটস আ চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় দেখা যায় যে আমি অনেক প্রবলেমে পড়ে যাই, যেমন কোনো সময় দেখা যাচ্ছে শুধু মেয়ে কেন শুধু রিসেপশনিস্ট হবে, আর মেয়ে কেন শুধু অ্যাকাউন্টসে বসবে আর এইচআর এ থাকবে। হ্যাঁ, মেয়ে তো ডেভেলপার যেন আমাদের মেয়ে হয়, তারপরে বিজনেস অ্যানালিস্ট যেন মেয়ে হয়, সিস্টেম অ্যানালিস্ট যেন মেয়ে হয়, প্রজেক্ট ম্যানেজার যেন মেয়ে হয়, কিউএ টিম লিড যেন মেয়ে হয়, বিজনেস ডেভেলপমেন্টও যেন আমার মেয়ে হয়। এভাবে করে কিন্তু আমি সবসময় প্রায়োরিটি দিই। এবং আমার একটা জিনিস হচ্ছে আমি খুবই প্রায়োরিটি দিই এবং আমি চেষ্টা করি তাদেরকে আরো বেশি আপগ্রেড করার জন্য আমাদের সেকশন। এবং আমার টার্গেট থাকে প্রত্যেকটা জায়গাতে, যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজার মেয়ে থাকা, কিউএ লিড মেয়ে থাকা, তারপরে বিজনেস ডেভেলপমেন্টে থাকা। কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়েছে আমাদের, যে বললাম যে আমাদের লাইফে আসলে মেয়েদের তো প্রত্যেকটা স্টেজে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড কিন্তু মেয়েদের অনেক থাকে। হ্যাঁ, সেই ট্রানজিশন পিরিয়ড গুলো হয়তো বা আমি মেয়ে হিসেবে হয়তো বা চেষ্টা করি যে অ্যাকোমোডেট করার জন্য, বা তাদেরকে প্রত্যেকটা মেয়েকেই আসলে সাপোর্ট করার জন্য। যেমন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, এখন যদিও প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা সবই বেশিরভাগই ওয়ার্ক ফ্রম হোম, হাউএভার এছাড়াও আসলে অনেক আগে থেকে আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম মোডালিটিতে আমি অনেক মেয়েদেরকে সুযোগ দিয়েছি, যারা হয়তো বা কোনো কারণে অসুস্থ হয়েছে বা প্রেগনেন্ট আছে, বা তারা মনে করছে তারা বাচ্চা হওয়ার পরেও জয়েন হয়তো বা একটু দেরিতে করতে পারবে। সো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ফ্যাসিলিটিসটা রেখেছি, বা তাদের কোন দিকে আপগ্রেডেশন লাগবে বা কোন দিকে গেলে ভালো হবে সেই গাইডলাইন গুলি দেওয়া। বাট কিছু কিছু চ্যালেঞ্জে ফেস করেছে, যেমন হয়তো বা কিছু প্রোগ্রামারকে একদম খুব ভালোভাবে তৈরি করলাম, দেন তার ফ্যামিলি থেকে প্রেশার আসলো তুমি আইটি কোম্পানি ছেড়ে দাও, রাদার দেন ব্যাংকে আইটি তে জয়েন করো। তারপরে দেখা যাচ্ছে বা টেলিকমে জয়েন করো। তারপরে দেখা যাচ্ছে কোনো মেয়ে হয়তো বা আনম্যারিড অবস্থায় ঢুকেছে, বিয়ে হলো, দেন বললো যে না এখন চাকরি ছেড়ে দাও,
আবার কেউ হলো প্রেগনেন্ট হয়ে গেল, তারপর দেখা গেলো সে চাকরি ছেড়ে দিল, সে যে ম্যাটারনিটি লিভ নিয়ে যে থাকতে পারে সেটা সে করবে না। সো এই চ্যালেঞ্জগুলি আসলে আমাদের অনেক থাকে, বা ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করি, সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি যে এই চ্যালেঞ্জের পরেও যেন মেয়েরা যেন থাকে আমাদের অর্গানাইজেশন গুলিতে, সেটা আমরা অবশ্যই চেষ্টা করি। Absolutely. Thank you for that. Moving on, as entrepreneurs, I think Apu, this question would be more directed towards Rezwana. Apu, as an entrepreneur looking back in your career, what support do you wish you had? বেশ তো অনেক আছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যখন আমি আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি, সত্যি কথা বলতে টেক ইন্ডাস্ট্রি এমনিতেই চ্যালেঞ্জিং, এন্ড দেন আমি একদমই ছোট ছিলাম, সো মেন্টরের খুব প্রবলেম ছিল। এখন যেমন আমরা যেমন অনেককেই অ্যাডভাইস করতে পারি বা আপনার দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাজেস্ট করতে পারি, আমাদের টাইমে আসলে কিন্তু আমি খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি যে আমি প্রপার মেন্টর, আর যেহেতু আমি টেক ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছি, সো আমি আসলে ফার্স্টেই যে ফিনান্সে ভালো তা না। সো এই যে এইসব জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু আসলে অ্যাজ আ হোল যখন বিজনেস করতে হয় তখন কিন্তু আসলে কোম্পানি যেমন এখন হয়তো বা আমার সবই আলাদা আলাদা আছে, এইচআর এক্সপার্ট আছে, ফিনান্স এক্সপার্ট আছে, বাট প্রথমে তো আসলে সবকিছু ছিল না। তো এই জিনিসগুলোকে আসলে আয়ত্তে আনতে, বুঝতে এবং অ্যাডভাইজারি লেভেলে কাউকে পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি অনেক প্রবলেম ফেস করেছি। বাট ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু অবশ্যই সিনিয়র অনেককে পেয়েছি যারা হেল্প করেছেন। সো এখন যেটা আমি মনে করি যে আমাদের মেয়েদের জন্য খুব ভালো টাইম, যে ভালো মেন্টর পাবে, ভালো অ্যাডভাইজার পাবে, বিভিন্ন সাইট থেকে পাবে, যে প্রবলেম গুলো আমরা বিভিন্ন ভাবে ফেস করি। হ্যাঁ, আমাদের টাইমে কিন্তু আসলে এত এ ধরনের ছিল না। থ্যাঙ্কস টু, আমি যদি বলি, আমি এখন মনে করবো যে লুনা আপা ওয়াজ মাই মেন্টর, অ্যান্ড আমি ওনাকে খুবই মিস করি, কারণ শুধু যে আমার বিজনেসের ক্ষেত্রে বা কোম্পানির ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন অ্যাডভাইস উনি করতেন আমাকে তা না, ডেফিনেটলি উনি আমাকে ফ্যামিলি ওয়াইজ এবং যে ব্যালেন্স, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স যেটা বলে, বা ফ্যামিলি ওয়ার্ক মানে ফ্যামিলি ওয়ার্ক লাইফ যে ব্যালেন্স, সেটা যে করতে হয় কিভাবে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু উনি আমাকে খুব ভালোভাবে অ্যাডভাইস করতেন। সো আমাদের যে শুধুমাত্র যে এই অ্যাডভাইজিং গুলি যে আমাদের যে শুধু লাগে যে কোম্পানি ওয়াইজ, তা কিন্তু না, আসলে বিভিন্ন দিকে কিন্তু আমাদের লাগে। আমি মনে করি যে সেক্ষেত্রে আসলে সবার এগিয়ে আসা উচিত। থ্যাংক ইউ। Thank you for that, Apu. Next question, I think, would be directed both towards Lafifa Apu and Rezwana Apu. How do we create more female angels and investors in our ecosystem? As you may know, there's still, as anywhere else in the world, there's definitely still this huge gender disparity. We don't see as many female angels or female investors as we see with male counterparts. So how do we engage more successful women to actually become mentors and investors in startups, or to simply just invest in more of these, invest and mentor in more of these successful ventures? Yeah. এটা কি লাফিফা আপা কিছু বলতে চান? তুমি নাও, তুমি যেহেতু ইনভেস্টর হিসেবে কাজ করছো। আচ্ছা, আসলে ইউ আর ভেরি রাইট। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মেয়েদেরকে আসলে, এই যে আমাদের যে আসলে মেয়েদের তো আসলে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আছে যে আমি আমার নিজের টাকা থেকেই তো আমি ইনভেস্ট করব, বা এমন কোন জায়গা থেকে তো আমি টাকাটা নিব যেটা আমি ইনভেস্ট করতে পারবো। সেটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিতেও আমি ইনভেস্ট করতে পারি, এন্ড দেন সেটা থ্রুতে স্টার্ট আপে আসতে পারি, অর আমি নিজে এঞ্জেল ইনভেস্টর হিসেবে আমি আমার টাকা ইনভেস্ট করছি, সেটাও হতে পারে। এখন মেয়েদেরকে কিভাবে করে আমরা আনবো অ্যাজ এ এঞ্জেল ইনভেস্টর অর অ্যাজ ইনভেস্টর, এটাও আসলে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস বলতে পারি আমরা, বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে করতে হবে, এবং রোল মডেলদেরকে আমাদেরকে সামনে আনতে হবে যে কিভাবে করে আসলে একজন মানে এই ইনভেস্টমেন্টটা সাকসেসফুল হচ্ছে এবং মেয়েদেরকে কেন আসা উচিত। হ্যাঁ, কারণ সত্যি কথা বলতে যেমন মনের বন্ধু যেটা শিরোপা আপা করছেন, এটা হয়তো বা উনি এটাও কিন্তু ঠিক যে যেমন মায়া বা শিরোপা আপা যে মনের বন্ধু করছেন, এটাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা স্টার্ট আপ এবং ওমেনদের একটা স্টার্ট আপ আসছে। হ্যাঁ, এই ধরনের এগুলাও কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে, এবং উনাদের মতো যে উনারা যে আসছে, এখানে হয়তো একজন ছেলে করলে এই স্টার্ট আপটা হয়তো আমাদের কাছে এত মনে হতো যে না, এখানে মোর বেটার হচ্ছে যে আপারা এসে জয়েন করেছেন এখানে। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমি মনে করি যে এঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট এরকম যে আমাদের আসলে অ্যাওয়ারনেসটা আনতে হবে, আমাদের রোল মডেল তৈরি করে সেটাকে আসলে আমাদেরকে কিন্তু ডিসিমিনেট করতে হবে, যে এবং আমাদেরকে আসলে মোর
মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ মেয়েদের তো আসলে মানে এটা একটা জিনিস হচ্ছে, যেমন আমি যেমন হয়তো বা সে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে, আমি কিন্তু একদম আমাদের রুট প্রবলেমের কথাগুলো বলছি, যে একটা মেয়ে কখন চিন্তা করে সে কোথা থেকে টাকাটা নিবে, হ্যাঁ, বা হয়তো বা সে সাকসেসফুল আছে, যেমন বিভিন্ন বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো ওমেন এন্টারপ্রেনার অর বিজনেস দেখা যাচ্ছে আছে, যারা আছে তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এনগেজ আছে বিজনেসের সাথে, এবং হয়তো বা তাদের সেরকম টাকা মানে তাদের সেরকম আর্নিংও আছে, বাট তারা হয়তো বা জানে না যে কিভাবে করে বা কোথাও এগুলোকে ইনভেস্ট করতে হবে। তো এটার জন্য আসলে আমাদের অনেক কাজ করার আছে, ন্যাশনাল লেভেলেও আছে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও আছে, এটা আমি মনে করি আসলে আমাদের অ্যাওয়ারনেসের আসলে এখন অভাব আছে। All right, thank you for that. Before we move on to the audience Q&A, just one final question. How do we work together between BWIT and BAN? Both Lafifa Apu and Rezwana Apu, if you want to share about that. সো যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে ব্যাংক কিন্তু কি করছে, যারা কিন্তু ইনভেস্টর হিসেবে কাজ করছেন, এবং আমাদের দিকে আমরা যদি তাকাই যে আমাদের বিডব্লিউআইটির যে আমাদের মূলত এইচআর যারা আছেন, মানে যারা কাজ করছেন বা আমাদের আমব্রেলাতে যারা আছেন, সেখানে যেরকম যারা একেবারে কর্পোরেট প্রফেশনাল যারা আছেন তারা যখন আছেন, একইভাবে এস্টাবলিশ বিজনেস উইমেন যারা তারাও আছেন, একইভাবে স্টার্ট আপরাও আছেন কিন্তু। এবং আমরা দেখি অনেক সময় যে একজন নতুন স্টার্ট আপ যখন আসে, সে তো লিগাল অ্যাডভাইসটা কিভাবে নিতে হবে সে কিন্তু বোঝে না। আমাদের এই কারণে আমাদের যে বর্তমানে ট্রেজারার আছে সে কিন্তু লিগাল অ্যাডভাইজার, এবং মূলত উনি আইসিটি ফিল্ড নিয়ে কাজ করেন। সো আমরা দেখা যায় অনেক সময় তাদেরকে টাই করে দিই যে কিভাবে তাকে লিগালি অ্যাডভাইজিং এ আমরা হেল্প করতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা দেখি যে ফান্ডিং কিভাবে পেতে হবে, কিভাবে ফাইন্যান্সের জন্য কাজ করতে হবে। আমরা অনেক জায়গাতে দেখি যে একটা ব্যাংকে যখন যাচ্ছেন, আমরা অনেকে মনে করি যে আমাদের ফান্ডিং দরকার, মানে দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান সোর্স অফ ফান্ডিং, দিস ইজ দ্য ব্যাংক। এটা কিন্তু অনেকে আমরা এখনো জানি না। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের একটা কাজ করার সুযোগ আছে, যে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। সো আমাদের সাথে যে স্টার্ট আপরা আছেন তাদের সাথে আমরা ব্যাংকে ট্যাগ করে দিতে পারি, এবং they can actually get the fundings and also the legal supports and অ্যাকচুয়ালি টোটাল যে গ্রুম আপটা যেটা আছে, সেই গ্রুম আপটার কাজটাও কিন্তু আমরা জয়েন্টলি একসাথে কোলাবোরেটিভ ভাবে কাজগুলো করতে পারি। যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের আইসিটিতে ফিমেলরা কম, স্টার্ট আপে ফিমেলরা কম। সো অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার to bring more women startups in future. Absolutely. Looking forward to it, Apu. Thank you so much for sharing your insights and thoughts today during this session. Really enjoyed the conversation, and looking forward to working with you more actively on Ban Women. That's on the works. And yeah, Jadva, if you want to close off the session. No, thank you so much, Rezwana Apu and Lafifa Apu, for joining in. This was absolutely really engaging and a lot to learn from. I think we should also think about a safe space to actually come in and talk about the issues that are attached to not only investing but also on the entrepreneurial side, right? And hope to work together to find common grounds with BWIT as well. Thank you. Thank you very much, Jawad, and thank you, Dan, for this wonderful webinar. And definitely, from BWIT point of view, we would love to join with Dan to basically, to advise, to give trainings, and to different kind of events or activities for the entrepreneur and the startups. Thank you very much.